Assalamualaikum students, welcome to iShoaib Accounting School. बच्चे 3rd क्लास के मंग कॉस्ट क्लासिफिकेशन वैल्यू बाय एलिमेंट क्लासिफिकेशन मुकड़े बाय नेचर बाय बिहेवियर या बाय फंक्शन क्लासिफिकेशन की मंग दा वैल्यू च दो फंक्शंस कवले शु मंग द खर्चे पे थ्रू यो खो द प्रोडक्शन फंक्शन कवले शु बल नॉन प्रोडक्शन मतलब सर्विस को मंग प्रोवाइड को नो आगा द पैसे पे थ्रू कवले शु मंगा पैसे पे जरिए कवले शु होस यो सवाल दा जोड़ेगी चाहे से कमी कमी खर्ची दी एग्जांपल है चाहे तो हम प्रोडक्शन कॉस्ट वे इन प्रोडक्शन खर्चा बतावायु आग कमी कमी खर्ची दी कम से बद नॉन प्रोडक्शन खर्चा की हिसाबीगी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट की हिसाबीगी तो बच्चे दगर पार लगा थ्योरेटिकल पॉइंट्स थी आगा वायु नन क्लास के प्रोडक्शन कॉस्ट किससे से कॉस्ट राजी और नॉन प्रोडक्शन किससे से कॉस्ट राजी मंग बतावायु खुदा आगे नमक के यो थ्योरेटिकल पैराग्राफ थे the book na mga rakistere agre man zata su payol gwalam bache book man tadawe che direct cost can only be variable direct cost sirf variable ke deshi but variable can be direct and indirect both ko variable kharcha ba direct aur indirect dwana ke deshi bya hoy che indirect cost can be variable and fixed yani indirect kharcha variable aur fixed dwana ke deshi but fixed cost can only be indirect for fixed cost सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट के रेशी यदि ऐसा मतलब दे बच्चे पति जाल न पुया को तो लगी पहला वो के शांत एग्जांपल दरकोम एग्जांपल न पहला द पैराग्राफ नला निचमाला कम डायग्राम सस्कर है ना बच्चे पर दे डायग्राम माने जान पुया को दा डायग्राम याद कई हर सबरता साशी दा बड़ा पैराग्राफ याद होले जरूरत नष्टा दा पूरा लाइंस याद होले जरूरत नष्टे गोर बच्चे दलता हम डायरेक्ट कॉस्ट हुई को दलता इनडायरेक्ट कॉस्ट हुई को एग्जैक्ट द दिन लक्षण त बरा यदि पेमेंट्स की वेरिएबल कॉस्ट और दिल त फिक्स कॉस्ट अब यो बस सर मिलाओ पे तो कोर्स एग्जामिनर तासु ना तपोसु की छिमा तो हुआ है डायरेक्ट खर्चा द कभी खर्चे सरा कम बिहेवियर सर रिलेट के देशी तो तासु त डायरेक्ट कोई छे डायरेक्ट खर्चा सिर्फ वेरिएबल के देलेशी को द वेरिएबल तपोसु ना के वेरिएबल खर्चा डायरेक्ट के देशी या इनडायरेक्ट तो तासु को शाव दिल त दोनों से मिलावेगी no मतलब वेरिएबल खर्चा डायरेक्ट हम के देशी इनडायरेक्ट हम के देशी कुछ इनडायरेक्ट दर ने तो पूछो कि नोतासो ग्राफ तो चूको रे कंता सो पता है इनडायरेक्ट द फिक्स रम मिलावेगी और वेरिएबल से मिलावेगी मतलब द्वाना के देशी तो तासो ना द फिक्स तो पूछो कि नोतासो कतले शे पर ग्राफ के फिक्स कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ द इनडायरेक्ट कॉस्ट रम मिलावेगी तो द ग्राफ ना द पूरा पैराग्राफ तासो इज द कोल शे पे आसान हैक बाने सिंपल ट्रिक बाने खो बच्चे सिर्फ ट्रिक्स पर इज द कोल जान हम पे कोल दिशा वही सब दे मतलब से जान पे पुया पे गौर से गोरे बच्चे एग्जांपल दरको वो बच्चे जो डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल के लिए सिर्फ वेरिएबल डायरेक्ट सिर्फ वेरिएबल से मिलाव शो है कोई बच्चे मंग वेले उची डायरेक्ट खर्चा के तो वही चिप यो कॉस्ट यूनिट में पास आसानी से आइडेंटिफाई की गया आसानी से डिवाइड की गई आसानी से चार्ज के देशी एग्जांपल मंग वेले यो शर्ट माने द 200 मटेरियल लगी तो ब 2 शर्ट बा द 300 मटेरियल लगी 3 शर्ट माने ब 500 लगी और प 300 शर्ट माने ब 800 रुपए मटेरियल लगी नो पे यो यूनिट में आइडेंटिफाई की कनो डायरेक्ट हम दे और वेरिएबल हम दे जके चिसुमरा शर्टू न सेवा की दो पैसे सेवा की शर्टू न रकम है पैसे वापस रकम है नो वेरिएबल हम शो ला खबर को प्रूफ ले डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल और डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल वाली डायरेक्ट के दो para शर्त दा दे आगा आसानी से तो कॉस्ट यूनिट डिवाइड कोले शे और कॉस्ट यूनिट में आपका डिवाइड के लिए कम वेरिएबल तरीके से एक्टिविटी सर रवानी बेबी which वेरिएबल डायरेक्ट हम के लिए इनडायरेक्ट हम के लिए वेरिएबल दा ये एग्जांपल हम गए उछल कर शर्ट में जाकर पैसे भी वेरिएबल हम और डायरेक्ट हम भी खो वेरिएबल बल दे से खर्चा जे आगा इनडायरेक्ट के लिए दा एग्जांपल दे बिजली बिल बिजली चे सुमत सेवा मशीनों ने इस्तेमाल है सेवा बिल बराजी तो कम मशीनों ने इस्तेमाल है कम बिल बराजी बचे न बिल्कुल वेरिएबल दा कोना हो इनडायरेक्ट हम दा जके चितम नशी मालूम वाले पासाने सर च पर यो शर्ट माने द बिजली सुमरा खर्चा मन चार्ज को द बिजली द बिल सुमरा पोर्शन पर यो शर्ट पर खर्चा के यो शर्ट पर कॉस्ट के मन चार्ज को नो इनडायरेक्ट हम दा बिया द इनडायरेक्ट एग्जांपल खुदा शो च बिजली बिल इनडायरेक्ट हम दे वेरिएबल हम दे खो आगे इनडायरेक्ट खर्चा च फिक्स हुई अगर कमाई वाला बच्चे अगर द लेबर सरा च अगर कम सुपरवाइजरी कम चौकीदार ची अगुई लो सैलरी वर्के गना फिक्स तनख्वाह वर्के उस फिक्स तनख्वाह ची तो वर्के नो अगर वो हमेशा सेम हुई जितनी में शरीक कम तनख्वाह वर्क ला बल में मागा तनख्वाह बल में मागा तनख्वाह नो तनख्वाह सेम दा खुशटून खो बकला कम साजी की केले बस सेवा साजी केले यो शादी शटून साजी केले बल शादी शटून साजी की
نو د دې تنخواه په یو شرټ باندې څومره حصہ چارج کول دي تاسو ته پته لګي په اسانۍ سره دې معلومات موږ ته په اسانۍ سره نه کېږي موږ نشو معلومولی چې تنخواه څومره پورشن په یو شرټ باندې په اسانۍ سره موږ چارج کوو نو دا انډایرکټ ده او هر میاشت سیم سیلري ورکو یو شانته سیلري ورکو نو فکس هم ده نو انډایرکټ کاست فکس هم کېدی شي او دغه اگزامپل د فکس لپاره هم دی چې تنخواه فکس هم ده او په یو یونټ باندې چارج کېږي نو انډایرکټ هم ده نو موږ ځکه ویو چې انډایرکټ ډایرکټ خرچه صرف او صرف ویریبل کېدی شي خو ویریبل خرچه ډایرکټ او انډایرکټ دواړه کېدی شي بیا موږ وایو چې انډایرکټ خرچه چې کوم ده کنه ویریبل هم کېدی شي فکس هم کېدی شي خو فکس خرچه صرف او صرف انډایرکټ کېدی شي نو دا ستاسو د اسانتیا لپاره دا وړوکی شانته ګراف ما اساس کړی پیراګراف مې یادوئ دا ګراف باندې ځان پوهه کوئ او دا یاد کړئ ډېر څه به آسان شي بچي اوس د دې نه پس موږ د خپل ټاپک ته راځو چې موږ چې پروډکشن کوو یا نان پروډکشن مطلب یو سرویس ورکو نو داسې کمی خرچې د اگزامپل چې هغه موږ د پروډکشن په پروسیسز کې پروډکشن کاست استعمال کې چارج کوو او کمی خرچې دي کوم ته چې موږ نان پروډکشن کاست ټول کې पहिला پروډکشن کاست باره کې خبره کوو بچي پروډکشن دا عمل چې کوم دی کنه دا موږ فردر درې سب سیکټرز کې ډیوایډ کړی دی مطلب د دې مخکې نور درې سیکټر دي یو د مټیریل یو د لیبر یو د ایکسپنسز ګوره بچي تاسو چې پروډکشن کوئ چې هر څه پروډکټ سازوئ نو ټول کې پهله د هغې لپاره را مټیریل مطلب خام مال پکاري څه داسې مټیریل خو پکار چې هغې مټیریل نه به ته پروډکټ سازوي لټ سپوز موږ شرټونه سازو نو د هغې لپاره ټول کې پهله کپړه پکار ده ساده کپړه به راوړې دا ستا مټیریل شو که نه اوس د دې کپړې نه به ته دا شرټ سازې د دې کپړې نه به زموږ دغه اصل پروډکټ سازېږي نو په مټیریل خو زموږ خرچه کېږي دا پروډکشن هم کوو که نه ځکه مټیریل راوړو مټیریل کاست خو پروډکشن کاست شو ښه اوس دا کپړه چې موږ کوم راوړی د دې نه به یو ټیلر به دا شرټ سازوي مطلب یو مزدور ضرورت دی که نه یو مین فورس ضرورت دی که نه نو مزدور له به هم ته پیسې ورکړې نو لیبر کاست ولې راځي موږ پروډکشن کوو دا شرټونه پروډیوس کول ځکه پې لیبر کاست نو لیبر کاست هم په پروډکشن کې راځي اوس لیبر به دا شرټونه په دم درود سازوي نه بچي څه داسې ایکسپنسز به استعمالوي په هغې به دا شرټونه سازېږي لکه د بجلۍ بیل لکه د رینټ لکه دا کوم مشین باندې چې دا شرټ ته سازي د هغې چې کوم رینټ دی وغیره وغیره دا شرټ سازو ته ځکه د رنټ دا خرچې رالی ځکه د بجلی دا بل رالی نو لیبر به د خرچو په سهاره باندې دغه پروډکټ سازي که نه نو مټیریل لیبر او ایکسپنسز درې واړه زموږ په پروډکشن کاست کې راتلی شي موږ یو اگزامپل وایو ګوره موږ پرون اگزامپل ورکړی ټول کې पहिला کاست اف میکینګ د پروډکټ یعنی د پروډکټ په جوړولو چې دا کومه خرچه ده دا پروډکشن دا سب پروسس سری په دې چې کومه خرچه کېږي هغې ته موږ پروډکشن کاست وایو اگزامپل کې پرون موږ یو اگزامپل ویل چې موږ لږ سپوز شرټ سازو په هغې زموږ خرچه راځي ټول کې पहिला د کپړې خرچه راځي دا کپړه چې کومه دی ډایرکټ مټیریل دی ځکه ته معلومولی شي په یو شرټ باندې 100 روپو کپړه لګېدلې بیا موږ دا کم تار دا کم ګونټ دا کم تھرډ چې استعمالو که نه دا مټیریل دی خو انډایرکټ دی ځکه چې موږ ته پته نه لګي چې په دې باندې د 100 روپو تار یا ګونټ یا تھرډ لګېدلی دی بیا دا کم ټیلر چې دا شرټ سازوي دا لیبر دی خو ډایرکټ لیبر دی کوم سپروایزر چې به دا لیبر ته ولاړي سپروایز کولو له هغه فکس سیلري اخلي که نه نو د هغې پیسې څومره لګي هغه ته په اسانۍ سره نشي معلومولی نو موږ دې ته انډایرکټ لیبر وایو اوس د مشین چې کوم مشین چې ته کپړې جوړې په دې چې کومه د رنټ خرچه راځي دا رنټ خرچه ولې راځي خو تا دا شرټ سازو د مټیریل باندې کار کوو ځکه د رنټ دا خرچه راځي د رنټ دا پیسې به پاکه شرټ په خرچه کې موږ حسابو کړو شرټ په کاست کې به حسابو کړو نو دا ډایرکټ ایکسپنس دی اوس د بجلی بل یو ایکسپنس دی خو هغه انډایرکټ ایکسپنس دی وجه کو د رنټ شو کو د بجلی بل شو انډایرکټ ایکسپنس ځکه دی بچي چې موږ ته په اسانۍ سره پته نه لګي چې پر یو شرټ باندې د بجلی څومره حصه چارج کوم یا د رنټ د پیسو څومره حصه پر یو شرټ باندې زه حساب کوم نو دا انډایرکټ ایکسپنسز کې راځي بچي دا خو شولې زموږ پروډکشن خرچې اوس موږ هغه خرچې وایو په چې کوم په نان پروډکشن کې راځي چې هغه څه کېدی شي ټولو کې पहिला بچي سیلینګ کاست اوس سیلینګ کاست څه ته وایي کاست اف سیلینګ ا پروډکټ یعنی پروډکټ په خرڅولو په سیل کولو چې کومه خرچه لګي هغه سیلینګ کاست دی نو ټول کې पहिला پروډکټ چې ته په کوم دکان کې ایښې که نه هغه دکان کو په تا باندې رنټ راځي یا د هغه دکان یا زموږ د پروډکټ په ریپیر کولو باندې څه خرچه راځي یا په مینټین ساتلو مطلب صفایي سوترۍ باندې څه پیسې لګي یا د دې په انشورنس باندې څه پیسې لګي نو خرچه ستا ولې کېږي خو دې دکان کې تا پروډکټ ډېر لپاره اچولی و که نه چې زه خرڅ کړم په اسانۍ سره نو دې پروډکټ په خرڅولو ستا دا خرچه راځي په دې دکان باندې نو دا څومره خرچه چې د دې دکان ده دا به موږ په سیلینګ کاست کې اچوو
دې نه پس سیلزمین موږ یو ایگزامپل ویلو کنه چې تاسو یو سیلز ډپارټمنټ دی سیلز ټیم دی هغه کې امپلویز دي کنه نو هغه خو به تنخواه ورکړي مفت خو لکار نه کوي کنه دا پیسې تاسو ولې ورکړي دا تنخواه ولې ورکوي خو هغوی تعالی سیلز کول زه کوله تا پیسې ورکول ستا پروډکټ خرڅوي نو د پروډکټ په خرڅولو ستا پیسې لګېدلي نو دا خرچه به هم په سیلز کاسټ کې راځي دې نه پس د شاپ ګارډ کوم دکان ته چې تا چوکیدار درولې دې لپاره چې لکه زما د سامان زما د پروډکټ زما د انوینټري څوک پټ نه کړي سکیورټي لپاره کوم چوکیدار درولې نو پیسې به ورکړي کو نه هغه چوکیدار لا صفا خبره ده تنخواه به ورکړي فری ورته کار نشي کولی که نه هغه عاجز هغه هم کور دی بچي دي ښځې ده څه به کور ته وړي نو دغه څومره پیسې چې تاسو ورکوئ که نه دا پیسې تاسو ولې ورکولي ځکه چې دوکان کې ستا سامان پروت کوم چې تر خرڅولو لپاره دې راوړی دی سیلز کولو لپاره دې راوړی نو مطلب دا هم ستا سیلینګ کاسټ حصه ده اوس بچې دې کې یو څو خرچې نورې راځي لکه کاسټ اف پروموټینګ ا پروډکټ یعنی پروډکټ په پروموشن چې ستا کومه خرچه راځي اکثر خلک دا وایي پروموشن یو بیل ګروپ ته پروموشن کوي که دا په سیلز کې راځي خدای بندګانو دا پروموشن تاسو خپل پروډکټ ولې کوئ څه لپاره کوئ خو دا پروډکټ خرڅولو لپاره کنه چې لکه دا پروډکټ نه زیات خلک خبر شي او زیات نه زیات سیلز مو شي زیات نه زیات پروډکټ زه خرڅ کړم زیات نه زیات پیسې وګټم ځکه تاسو دا پروموشن کوئ نو پروموشن ما چې تاسو څومره پیسې راځي دا به هم په سیلینګ کاسټ کې موږ حسابو اکثر لکه پیپر کې دا ټیسټ کېږي یا جنرال کنسپچوال کوېشن څوک وکړي چې کم سے کم دومره کنسپټس تاسو سره وي چې لکه پروموشن کاسټ بیل ریکارډ نه کوي دا هم د سیلینګ کاسټ حصه ده اوس پروموشن کې څه خرچه راتلی شي ایډورټایزمنټ تاسو په ټي وي باندې به وقفې کتلي یوټیوب باندې به وقفې کتلي فیسبوک باندې به وقفې کتلي انټرنیټ باندې مختلف ځای وقفې راځي په موبایلو کې په مختلف اپس کې نن سبا هغه ایډز راځي ایډورټایزمنټس راځي نو په دې خو پیسې ورکړل شوی ده که نه کپړې په پیسې ورکړئ ځکه دوی ایډورټایزمنټ کېږي نو دغه پیسې ټول په سیلینګ کاسټ کې راځي دې نه علاوه که چېرته ته خپل پروډکټ فری سیمپلز خلکو ورکړې صرف خلکو خوشحالولو لپاره چې لکه زموږ نه پروډکټ زیات نه زیات مشهورتیا وشي زیات نه زیات ایډورټایزمنټ وشي پروموشن وشي چې خلک ته خبر شي چې دا پروډکټ سم پروډکټ دی څه خوبي پکې شته دی که نه څه ښه پروډکټ دی که نه چې څومره زیات خلک خبرېږي هغومره به زیات په سیلز کې نو دا فری سیمپل باندې چې ستا کومه خرچه راځي دې لپاره خرچه کوې که نه چې خلک ته خبر شي زما د پروډکټ نه او زیات نه زیات خرڅ شي نو دا هم د سیلینګ کاسټ حصه ده دې نه علاوه چې یو دی که نه کاسټ اف ریټینینګ کسټمر اوس ریټین کول مطلب ځان سره ساتل سنبال ساتل ځان سره رانیولو ریټین کولو یعنی ځان سره تړلی ساتل نو کسٹمر به ته ځان سره څنګه تړلی ساتي خو مطلب دا دی ته غواړې چې زما چې کوم کسټمر دي که نه دا بل چېرته لاړ نه شي دا هم زما کسټمرز پاتې شي بل طرف ته لاړ نه شي نو دا به ته څنګه کوې بچې خو په یو سمپل طریقه باندې که نه چې ته په هغوی داسې څه ناڅه خرچې وکړې داسې څه ناڅه طریقه استعمال کړې چې هغه ستا نه خوشحاله لیټ سپوز اوس که ته داسې څه کسټمر دی چې ډېر زوړ کسټمر دی ستا لویل کسټمر دی هم تا له راځي نو د هغه د خوشحالولو لپاره به ته څه کوې که هغه چېرته برډ دی خو یو پارسل له ورولېږه یو کارډ له ورولېږه ویش ته وکړه چې هیپي برډ دی باچا ګفټ له ورولېږه په څه داسې طریقه ورته ځان ور یاد کړه چې او ګورې زه ژوندی یم زما دلته یو دوکان شته دا پلانکې پروډکټ چې کوم دی که نه دا هم ما سره ملاوېږي او ته به هم زما نه اخلې نو بار بار به ورته موږ ځان ور یادوو چې هغه هم موږ له راځي مارکیټ کې بل چا له لاړ نه شي څه سیلز پرچیزز کولو لپاره نو چې هغه راځي هم زموږ پروډکټ به اخلي نو زموږ به زیات نه زیات سیلز کېږي که نه نو په دې ګفټونو په دې پارسلو چې زموږ کومه خرچه راتله دا ولې موږ کوو چې زموږ د پروډکټ زیات نه زیات سیل شي چې کسټمر زموږ نه علاوه بل چا له لاړ نه شي نو دا هم د سیلینګ کاسټ حصه ده د دې نه علاوه موږ ډسکاونټ خبره کوو اوس ډسکاونټ یوه خرچه ده د دې څه مطلب څنګه خرچه ده خو یا کوم ګوره بچې یو پروډکټ و که نه اے بي سي د هغې تاسو قیمت ایښی چې دا به په 1000 روپۍ خرڅوو خو دا کس تاسو ډېر زوړ کسټمر و ډېر لویل کسټمر و نو تاسو مجبوره شوئ چې راشه خیر د خوشحالولو دپاره دا پروډکټ د په 900 ورکوم نو 100 روپۍ دې په دې پروډکټ کې کمې واخیستلې که نه نقصان خو دې ونه کړو لازمي خبره نقصان څوک هم نه کوي دومره به یې ترې ګټلي چې سر ته ووایم خو اصل ټیکنیک هم دغه پروډکټ په 1500 اساس کا زر قیمت لکې دا او بیا تو چې 300 خیر دی ډسکاونټ در کوم په 200 واخله چې په هغه 200 واخلې بیا تاسو 200 پروفیټ پاتې کیږي نو خیر بیا هم که دا ډسکاونټ تا نه ورکړې نو پوره 1000 روپۍ به ته ملاو شوی وي خو دې جناب له دې ډسکاونټ ورکو ځکه دا 100 روپۍ تا ته کمې ملاو شوې نو مطلب دې کس په خوشحالولو یو قسم دا 100 روپۍ تا خرچه وکړه دا خرچه تا ولې وکړله چې دا خوشحالي او دا هم زمانه پرچیزز کوي هم زمانه پروډکټ اخلي نو زما به سیوا نه سیوا سیلز کېږي که نه نو د کسټمر ریټین کولو باندې ځان سره ساتلو باندې ځان ته متوجه ساتلو باندې چې څومره خرچه کېږي دا هم د سیلینګ کاسټ حصه ده دا په نان پروډکشن کې راځي بچي ځکه چې
کو د سیلینګ باندې موږ خرچه وکړو نو کو پروډکټ ساز شوی خو دې کنه پروډکشن پروسس خو کمپلیټ شوی دی کنه دا ټول نن پروډکشن حصے دي دا چې اوس موږ کم کاست وایو بچې دې پس موږ وایو ډیسټریبیوشن کاست یعنی پروډکټ په ډیسټریبیوټ کولو یعنی کوم ته چې اورډر ملاو شوی دی په ډیلیوري د دې په کسٹمر ته رسولو باندې چې ستا کوم خرچه راځي هغه خرچه دی چې دا کوم خرچه ده ادا به چرته لیکل کېږي څنګه به لیکل کېږي بچې ډیسټریبیوشن کاست باندې موږ لیکلي چې کاست اف ډیسټریبیوټینګ products to customer یعنی products customer تر رسولو باندې چې کومه زموږ خرچه کې هغه distribution cost وایي په distribution cost کې څه خرچه راتلی شي delivery van یعنی کوم ګاډي چې موږ استعمالو ډیلیوري کولو لپاره په دې ګاډي کې د تیلو چې کومه خرچه ده د کوم ډرایور چې کومه تنخواه ده یا د کوم چې انشورنس کړی یا په دې کې چې زموږ د مینټیننس کومه خرچه راځي مطلب صفائی ستھرائی یا اکثر مسئلے مسائل پکې راځي سره ریپیرز پکې راځي دي چې موږ کوم خرچه کولی کوو چې هغه ډېر سم چلیږي او زموږ ډیلیوریز په ټیم باندې رسي زموږ پروډکټ په ټیم باندې ډیسټریبیوټ کیږي او په صحیح طریقې سره خپل هغه منزل چې کوم دی خپل ایگزیکټ لوکیشن دی هغه ته په ټیم باندې رسي نو دا ټول خرچه ته ډیسټریبیوشن پروسس د پاره کې کنه نو دا ټول خرچه په ډیسټریبیوشن کاست کې موږ حساب وکم چې نن پروډکشن کاست دی دغه پس روډ ټیکس لیټس سپوز تاسو په یو داسې پروډکټ خرڅوي یو داسې ځای ته لګي چې هغه ځای ته به ته په موټر وی باندې ځي اوس په موټر وی باندې چې ځي نو به ټول پلازا باندې به تاسو ټیکس ورکوئ که نه به ورکوئ نو کو داسې روډ باندې تاسو هغه پروډکټ روان کړئ چې په هغه روډ تاسو نه ټیکس غواړي نو دا ټیکس تاسو ولې ورکو د ډیلیوري خپل ځای ته رسولو د وجې که نه دا پروډکټ ډیسټریبیوشن دپاره دا پروډکټ ډیلیوري کولو د دې د وجې تاسو دا ټیکس ورکو که نه که چې دا ډیلیوري تاسو په خپله نه کولی بلکې هغه کسټمر په خپله راغلی وي دوکان ته په خپله دا پروډکټ وړی وی نو په تاسو به دا خرچه راتلې نه دا خرچې به نه راتللی نو زمونږ روډ ټیکس چې کوم دی که نه ډیلیوري هم کوله دا ډیسټریبیوشن هم کوو ځکه دا روډ ټیکس په موږ رالی نو روډ ټیکس چې کوم دی که نه دا به په ډیسټریبیوشن کاست کې راځي دغه پس دی ډیسپیچ لیبر سیلري هغه کوم لیبر چې کوم مزدور چې تاسو د ډیسټریبیوشن لپاره ډیسپیچ کول ډیسپیچ کول یعنی لیګل لیګل مطلب ډیلیوري کول مطلب ډیسټریبیوټ کول دویم نوم دی دا ډیسټریبیوشن لپاره نو د ډیسټریبیوشن لپاره تا کوم لیبر ځان سره ساتل دي خو به تنخواه ورکړي که نه تنخواه ته ولې ورکړي چې ډیسټریبیوشن دا پروسس په صحیح طریقې سره روان وي نو دا تنخواه چې کومه خرچه په تا باندې راځي دا هم د ډیسټریبیوشن کاست حصه جوړېږي بچې دې علاوه اکثر سټوډنټانو ته یو کنفیوژن سازيږي اکثر ایگزامینر تاسو ټیسټ کولو لپاره داسې نمونه داسې ټکي استعمالي ګور تاسو ما په تیر کلاس کې ویل چې بچې اس سی ای نه ده مشکله اس سی ای ایگزامز مشکل راځي اکثر داسې انګلیش استعمال کوي چې تاسو په هغه سټیټمنټ باندې په اسانۍ سره پوهیږئ نه چې دا معنی غواړي څه یعنې هغه شیز به تاسو له درځي خو هغه ډېټا باندې تاسو پوهیږئ نه چې دې ریکوایرمنټس دې پوهیږئ دا پې نه پوهیږئ چې غواړي څه زمانه ایگزامینر د ایگزامینر ریکوایرمنټس څه دی ګور بچې یو دوه ټرمز دي carriage inwards او carriage outwards let's study what do they mean دا څه مطلب دی دا ویل څه غواړي ګوره بچې carriage یعنی کیری کول inwards یعنی دننه طرف ته outwards یعنی بهر طرف ته څه کیری کول وړل یا دننه طرف ته راوړل یا بهر طرف ته وړل اوس carriage outwards یعنی بهر طرف ته کیری کول بهر طرف ته وړل نو بهر طرف ته به ته یو شیز ولې وړې بچې چې تا سیل کړی او اوس هغه پروډکټ هغه کسٹمر ته ترسه نو بهر ته به کیری کې کنه نو سمپل خبره مطلب چې ته کله تا ته آرډر ملاو شي او ته پروډکټ خرڅه خپل کسٹمر ته ورسه نو دا به ته آوټ ورډز کیری کې کنه بهر طرف ته به کیری کې خپل کسٹمر ته به ډیلیوري کې خپل کسٹمر ته به ډیسټریبیوټ کې کو نه نو کیریج آوټ ورډز عقل ډیلیوري عقل ډیسټریبیوشن یو بل نوم دی هغه د ډیسټریبیوشن په ځای اوس د ډیلیوري په ځای تاسو ته د کیریج آوټ ورډز نوم اخلي نو د کیریج آوټ ورډز مطلب چې په ډیلیوري مطلب چې په ډیسټریبیوشن ستا کومه خرچه راځي هغه ته کیریج آوټ ورډ کاست وایي نو کیریج آوټ ورډ کاست هغه ډیسټریبیوشن حصہ مطلب ته کسٹمر له سامان رسې اوس کیریج انورډ څه ته وایي مطلب انورډز یعنی دننه طرف ته خپل طرف ته کیری کول مطلب تا بل څه نه آرډر کړی څه نه پرچیز باندې کړی او اوس هغه څه ستا طرف ته روان دی هغه ډیلیوري به تا ته کیږي هغه کنساینمنت به تا راغلی دی هغه ډیسټریبیوشن به ستا طرف ته کیږي بل چا را لګلی دی او تا ته به رارسي ته به کیریج انورډ ځان طرف ته کیری کې نو د ډیلیوري چارجز به هغه تا نه اخلي که نه نو دا کیریج انورډز مطلب تاسو نه څه پرچیز کړی ځان دپاره دې سره غوښتي دي
ځان د پر د څه order کړی وي نو دا چې کوم پیسې په دې کیریج انورډز یعنی ستا پر ډیلیوري باندې ستا کومه خرچه کیږي دا تا order کړو کنه یو پرچیز دی کړو ځکه دا خرچه پتا رااله نو کیریج انورډز مطلب چې کله ته ځان لسره وغړي باغې چې ستا څه خرچه کیږي هغه خرچه به په ordering cost په حصہ کې راځي ځکه چې دا سامان تا order کړو ځکه مجبورن تاسو د ډیلیوري چارجز ورکړل د کیریج انورډز خرچه پتا رااله نو دا کاست به د ordering cost حصہ سازيږي بچي دا ډیسټریبیوشن کاست وسو بچي یو کنسپټ دل در کومه چې کوم پروډکټ تاسو تاسو کو هغه پیکینګ خو کول دي کنه بغیر د پیکینګ خو ته پروډکټ نشي خرڅولې ځکه چې یو خو پیکینګ ضروری دی دا پروډکټ صحیح شیپ کې ساتلو لپاره بل ما چې کوم خپل برانډینګ کو کنه خپل نوم لیکو خپل د برانډ خپل کمپنی نوم لیکو هغه په پیکینګ لیکل شوی بچي نو پیکینګ ډیر ضروری دی خو د پیکینګ دوه قسمونه دي یو د پرایمري پیکینګ یو د سیکنډري پیکینګ ګوره بچي موږ وایو چې پرایمري پیکینګ هغه ته کوم چې مست دي کوم چې ضروری او کوم چې د پروډکټ حصہ جوړیږي اگزامپل درکوم بچي لیټ سپوز تاسو کیچپ اغستول لاړ شي کیچپ یا چاکلیټ اغستول لاړ شي لیټ سپوز تاسو یو چاکلیټ اغستول لاړ شي نو تاسو بچي پتیله خو نه وړئ کنه کاسه خو نه وړئ کنه پلیټ خو نه وړئ چې ماما پدې کړل دومره کیچپ راکې یا پدې کړل دومره چاکلیټونه راکا خدای به انصاف وو تاسو چې ورشي نو هغه کو چاکلیټ دی کو هغه کیچپ دی هغه تاسو په یو پیکټ کې یا یو ډبي کې ملاويږي دغه ډبه یا دغه پیکټ چې کوم دی د پلاستیک یا شیشې سره خو بسازي کنه نو دا پیکینګ دی کنه اوس دا پیکینګ ضروری دی که دا پیکینګ نه کیږي نو دا پروډکټ تاسو نشي رسیدي په صحیح طریقې سره په صحیح شیپ کې مطلب چې دا پروډکټ په صحیح طریقې خپل کسٹمر ته رسو دا پروډکټ په صحیح طریقې سره کمپلیټلی جوړو نو دا پیکینګ ضروری دی دا بوتل جوړول یا دا پیکټ جوړول دا انتهایی ضروری دی نو بغیر د دې د پروډکټ انکمپلیټ دی نو مطلب د دې پرایمري پیکینګ باندې چې څومره خرچه راځي د دې د لاسه پروډکټ انکمپلیټ دی کنه پروډکټ جوړول لپاره پروډکټ پوره کول لپاره دا خرچه زموږ پکار ده دا خرچه زموږ لګي نو دا خرچه دا قسمه کاست تاسو اوس ماته وایي چې دا په پروډکشن ته راځي سیلینګ په حصہ کې راځي کنه ډیسټریبیوشن شاباش بچي ایگزیکټلی ګوره بچي پرایمري پیکینګ تاسو ته مو ویل چې دا پروډکټ حصہ را چې پرایمري پیکینګ نه وي نو پروډکټ مارکیټ ته نشي ایستلې ا کیچپ موږ چاله په پلیټ کې نشو ورکولې هغه به په یو بوتل کې اچي نو دا پرایمري پیکینګ د پروډکټ حصہ را مطلب د پروډکشن حصہ را نو پرایمري پیکینګ چې څومره خرچه را هغه به د پروډکشن حصہ سازيږي او سیکنډري پیکینګ څه ته وایي ګوره بچي یو موږ سیکنډري پیکینګ کوو سیکنډري پیکینګ لیټ سپوز تاسو په دکان کې د پیپسي بوتل خو لیدلې کنه هغه په کارټونو کې راځي یا په کریټس کې چولې هغه ریګولر بوتل یا شیشه بوتل کې تاسو کېل کړی پلاستیک هغه کریټس ولې جوړ کړی ولې سیکنډري پیکینګ موږ یا خو د هینډلینګ لپاره یا د انلوډینګ پرپس لپاره کوو وجه ګوره بچي کله یو بوتل چې په ګاډي کې چولې او دکان ته راوړي نو هغه یو بوتل راکوزول او دکان کې خودل راکوزول او دکان کې خودل 2 ورځې بم په ولېږي خو کدا په کریټونو کې تاسو چولې نو کریټونه زر راکوز کا او بل یو بوتل ته یو بل د پاسه نشي کې خو هغه به ټول پزما کمانه خوري ټول دکان باندې خالي هغه بوتل ونیسي خو که تاسو کریټونه کې چولې یو کریټ د بل د پاسه کې خو دې شي بل کریټ د بل د پاسه کې خو دې شي بل کریټ د بل د پاسه کې خو دې شي نو انلوډینګ پرپس تاسو لپاره آسان شو کنه دا سیکنډري پیکینګ کوم نه مې کړې پروډکټ خو جوړ شوی کنه لکه موږ چې زموږ یو بوتل خو ځان سره کریټ خو نه راوړو خو بیا پروډکټ موږ ته پوره ملاويږي پیپسي موږ ته پوره ملاويږي د سیکنډري پیکینګ نه علاوه هم دا پروډکټ جوړې نه شو کنه دا صرف او صرف د ډیسټریبیوشن د وجې موږ وکړو کنه صرف د هینډلینګ د وجې موږ وکړو کنه بل دلته موږ د انلوډینګ د بس ما هینډلینګ هم لیکلې اوس د هینډلینګ څه مطلب دی ګوره بچي تاسو خپل اگزامپل درکوم منګه سټوډنټان یو کنه اوس زه کو ټیچر هم خو ګوره د اس سی ای کې دا خاص دی دا حسن دی چې ټیچر هم به یک وخت یو سټوډنټ وي ولی اس سی ای هر کال خپل کورس کې چینجز او ډیولپمنټس راولي هر کال نوی سټانډرډز راځي نوی ډیولپمنټس راځي خپل کورس ډیولپ کوي نو موږ ټیچرز هم روزانه خپل باقاعده سټډي کوو ځان اپډیټ ساتلو لپاره لیټ سپوز موږ ټول یو سټوډنټانی خو زه د وسنۍ سبق خبره نه کوم کلاس 3 څلورم پنځم کلاس کې چې تاسو وایي دا هغه قصه ته کوم لږ واپس ټایم کې شاته لاړ شي بچي او لږ ماته وایي تاسو په بسته کې په بیگ کې کتابونه چولیو کنه او وړل بم نو دا کتابونه بغیر د بیگ نه ولې تاسو ضرورت نه پوره کېدو
بغیر د بیگ نه د کتابونو تاسو ولا صحیح علم صحیح نالج صحیح تعلیم نشو درکولای بالکل یې درکولای شو زمونږ څه د بیگ نه خو موږ سبق نه وایو سبق موږ د کتاب نه وایو خو دا کتابونه چې بغیر بیگ موږ ځان سره وړلې دغه روان وي الف ب ت او الف ب ت او ا بي سي او 1 2 3 کتابونه به کم ځای پورې وړل ډېر شي ماشومان موږ کې داسې وي چې هغه ځان د کلو کې هغوی سبق ویلی 2 3 کیلومتر لرې به د هغوی سکولونه نو چې دومره لرې سکول وي ستا او ټول کتابونه دې په لاس کې رايخي او د پټي په پولو باندې ته روانې نو که لږه دې خپه وښودله ته به هم په لښتي کې او کتابونه به دې په لښتي کې نو هغه څخه هغه تور شوي کتابونه عاجزانه چې ټکي پکې نه ښکاري هغې نه به ته څه تعلیم حاصل کړي خو که دا کتابونه ته په یو سیکنډري پیکینګ مطلب په یو بیگ کې واچې نو ښه په طریقې سره شاته راواچوه او خلک د سیټ په شان ته روان اوسه قصې هم کوه ګانې هم وایه کله یو تنګه او کله بل تنګه ښه په مستۍ سره روان اوسه سکول ته ورسه هلته بیگ کلاو که پاک صفا سوتره A1 کتابونه ترې رالرکه او تعلیم شروع وکړه خپل نو دا بیگ موږ ته په دې هینډلینګ کې لږ اسانتیا جوړه کړي حالانکه د بیگ نه بغیر هم د کتابونو زموږ ضرورت پوره کوو خو د بیگ ځان سره وړلو څه ضرورت موږ ته راپېښ شو چې دې د وجې موږ دا کتابونه په اسانتیا او ځان سره یوړله نو پر هینډلینګ باندې چې کومه خرچه ده سیکنډري خرچه ده که نه سیکنډري پیکینګ دی که نه دا سیکنډري پیکینګ موږ ولې کوو د ډسټریبیوشن د وجې موږ که نه چې دا پروډکټ په صحیح طریقې هغه خپل منزل ته ورسي په اسانۍ سره ورسي ځکه چې ځان ته اساني جوړول اصل مینجمنټ دی نو د سیکنډري پیکینګ خرچه به ډسټریبیوشن په کاسټ کې راځي بچي دینه پس د ایڈمنسټریشن کاسټ راغلی ایڈمنسټریشن مطلب هغه ایڈمن افیس چې تاسو کومي کنه لیټ سپوز موږ یو سکول چلو نو په هغه کې ټیچران خودي خو دې نه علاوه هغه اکاونټس ډپارټمنټ کې کسان ناستي فیس میز باره کې سرکولر لیکل د سکول اپډیټ راایستل وي مطلب لکه څه انفارمیشن ورکول وي چټي اعلان کول وي هغه لپاره هغه سرکولر جوړول وي او کاغذ کې پوره پرنټ کړي چې پلانرانو لپاره چې پلانکی ورځ به سکول بند وي پلانکی ورځ پرچه ده په پرچه کې بس تاسو دا کورس وي وغیره وغیره او پوره پیجونه چې پرنټ کیږي دا ټول کارونه دا د ایڈمن افیس والا دي کنه دا حساب کتاب کول دا پیریډ په دې ټیم دا پیریډ په دې ټیم دا پیریډ دا ټول کارونه د ایڈمنسټریشن دي کنه دا پلانینګ کول دا د ایڈمنسټریشن کارونه دي کنه نو ایڈمن افیس بسازه ایڈمنسټریشن ډپارټمنټ بسازه البته ایڈمن امپلویز ځان ساتي کنه نو په ایڈمنسټریشن والو کار سره دا جنرال فنکشنز چې کوم دي دا هندل کول د ایڈمنسټریشن والا کار دی په ایڈمنسټریشن زمون کومه خرچه راځي شي سمپل جنرال ایکسپنسز چې څومره وي لکه وس چې په ایڈمنسټریشن ډپارټمنټ کې کمپیوټر نه پروتو نو هغوی خپل پروسیسز کولی شي خپل کوم ماډرن دور دی هر څه په کمپیوټر کېږي بلکې کمپیوټر ډېر اسانتیا جوړه کړې موږ ته یو میسج ټایپ کا او په یو کلیک باندې ټول سټوډنټانو کورونو ته هغه سینډ شي یو ایمیل ټایپ کا په یو کلیک باندې د ټول سټوډنټانو کورونو ته هغه ایمیل لاړ شي ټول پلاران په یو ځای خبر شي چې پلانکي تاریخ د سکول چوټي ده پلانکي تاریخ به سکول اوپن وي پلانکي تاریخ ایگزام دی په دې تاریخ به ستاسو دا چوټي په دې تاریخ دا پرچه ده په دې تاریخ سکول کلاو دی په دې تاریخ سکول بند دی هر څه نه پلاران خبرې دی شي نو د کمپیوټر باندې خو څه نه څه خرچه راغلي که نه نو کمپیوټر کاسټ بیا ټلیفون اوس لیټ سپوز یو سټوډنټ دی زما په شانته له ګران دی سکول کې جګړه وکړله او ایډمن افیس ول دپاره راوغوښتو چې به جګړه دې وله کړې ده پرېږدمه دې نه پلار ته به دې نن کال کوم مو ټلیفون راواغېست او پلار ته وویل چې یاره جناب دا دې زوی راوړی که دا څه دي ما خو یې 2 سپېږمو له راوستلو استادان د ده نه تنګ سټوډنټان د ده نه تنګ موږ په دې نه پوهېږو ده سره وکړو نو څه ورسره وکړو نو باچا بچی دې لوی شه چې ټلیفون ستا سره وي نو هله به ته کور ته فون وکړې که نه او ټلیفون لګولو باندې به خرچه کړې نو دا خرچه تا ولې کړې ده په ایډمن افیس کې دې ضرورت و که نه نو دا ټوله خرچه د ایډمن افیس کاسټ کې راځي که نه ایډمن کاسټ کې راځي که نه ایډمنسټریشن خرچه کې راځي که نه د دې نه علاوه اکاونټنټس اوس زموږ په شانته اکاونټنټس حساب کتاب دپاره چې کم ناستي خو په اکاونټ سیکشن کې به کښېنې که نه ایډمن افیس کې به کښېنې که نه نو موږ ایڈمنسټریشن امپلویز یو که نه نو موږ چې کومه سیلري راکوي ایڈمنسټریشن د وجې راکوي که نه نو دا د ایډمن کاسټ شو که نه دې نه علاوه موږ دلته لیکلي دي لایرز اوس تا یو ډېره غټه ملټي نیشنل کمپني ده نو ته به خپل لیګل کارونه چې څومره مې که نه حکومت په نظر کې چې تا باندې کوم سټینډرډز اپلای کېږي رولز ریګولیشن باندې اپلای کېږي هغه هر څه خو به ټیک ټاک ساتي که نه چې حکومت د باندې څه بندش ونه لګوي څه بین د باندې ونه لګوي څه پینلټي د باندې ونه لګوي نو د هر څه نه ځان خبرول دا ټول پروسیسز په لیګل طریقې سره کول او که خدای وکړي سبا څه مسله راشي نو زموږ ډیفینډ کول دپاره وکیل ضرورت به راځي که نه چوکیدار باندې خو دا څه نه شو کولی په چوکیدار خو کیس نه شو لیډاولی وکیل به راولو که نه
نو یو لویر به راولو نو په هغه له خو به پیسې ورکړي مفته که لذي خو هغه موږ له کار نه کوي دا پیسې موږ ولې ورکړلې ایډمنسټریشن ضرورت ده دا یو ډېر مین ضرورت دی وایټل ضرورت دی وایټل امپورټنس لري دا نو دا هم په ایډمن کاسټ کې د دې حصه راځي دې نه پس ټیکسیشن د ټیکس کیلکولیټ کول لپاره چې موږ کوم امپلوي ساتلی ټیکس ایډوایزري وغیرہ وغیرہ چې لکه دې کال موږ څومره انکم رالی په هغې به څومره ټیکس ورکوو څومره زموږ ایکسپنسز راله دې کال د ټیکس ریټ څومره دی څومره نه دی دا هر څه کیلکولیټ کول لپاره هم موږ امپلوي ساتلی که نه هغه امپلویز پروډکشن څخه خو څه کار نشته که نه خو نان پروډکشن والے دي که نه خو په ایډمن آفس کې کینی نو دا ټیکس امپلویز لا ټیکس ایډوایزري والے ډپارټمنټ چې کوم دی دوی له چې موږ کومه خرچه ورکوو دا هم د ایډمنسټریشن کاسټ دی که نه دی دې نه علاوه بچې د ایڈمنسټریشن چې کوم افیس دی کو د دې سره رنټ څه خرچه راځي یا د تاسو سره انشورنس کړی دی یا فرنیچر باندې څه پیسې راځي یا کوم چوکیدار دی ولې نیولې دا هغه کم سیلري دا خو ستا خرچه کیږي دې لپاره کیږي کنه چې تا ایڈمنسټریشن ډپارټمنټ تاسو کړی ایڈمنسټریشن ډپارټمنټ نه وي دا خرچه به زمونږ کېدی نه به کېدی دا خرچه ولې کیږي ایڈمنسټریشن افیس دی ځان سره ساتلی دی نو د دې دا خرچه چې څومره ده دا به هم په ایډمن کاسټ کې شمارلی کیږي بچي دا و زموږ ایڈمنسټریشن کاسټ دې نه پس دی فاینانس کاسټ فاینانس کاسټ وایي بچي ګوره تاسو ته ما په تیر کلاس کې ویلو چې what does financing mean financing means the arrangement of cash the arrangement of money is known as financing د پیسې بندوبست کول فاینانسینګ ته وایي اوس فاینانس کاسټ یعنی پیسې په بندوبست کولو کومه خرچه راځي دې مطلب سره پوهه کوم ګوره بچي لیټ سپوز تاسو پروجیکټ شروع کوئ په هغې تاسو 10 کروړه خرچه راځي 2 کروړه تاسو پردي دي د 3 کروړه ته لاړې او د بانک نه دې وغوښتي اوس بانک والا دومره ښه خو نه دي که چې تاسو له 3 کروړ روپۍ درکړي او بس لاړ شه او فی سبیل الله لوبه کوه او بس چلېږه کو دې راکړه او کو دې رانکړلې سرمد به مو باسي بانک والا دومره ښه نه دي چې هغه تعالی مفت کې لذي پیسې درکړي به نه تاسو هم نه کوي بانک والا بتاته وي چې पहिला बात हुआ 100 کال لري پکاره 100 ټیم لري پکاره ته پته چې بچا تمہاره درو کال پروجیکټ دی 3 کال پس به پروجیکټ پوره شي دا غینه پس به دینه انکم را شروع شي پیسې راتلل به شروع شي زب ګټه کول شروع کوم نو بیا به پیسې ریټرن کوم نو بتاته چې ټیک سول درو کال لپاره تر پیسې واخله پوره پروجیکټ کمپلیټ کا او پس لورم کال چې تاسو پیسې رالي نو موږ ته به ریټرن کې خو هر کال با موږ له 10 لک روپۍ سود راکې انټرست براکې بشي من الحمدلله مسلمانان یو من سود خواره نه یو سود چرته ما نخلي آی ریکویسټ یو خو د یو کې نالج دی اوس یو کې هغه خودي سود خواره کنه الته خو سود لیګل دی انټرست لیګل دی نو ځکه من خالي سټډي کو باقاعده دین علاوه مینت ته کوم سود وانخلي خدای ته وګورئ خو بچي اوس د بانک نه منګه سلور کال لپاره 10 کروڑه موږ ته پکاره په کم کې چې 3 کروڑه موږ د بانک نه راوړلې اوس سلور کاله پس موږ لاړو بانک ته 3 کروڑه ورولې چې به دا واخلې تاسو 3 کروڑه ابو چې ټیک سو 3 کروڑه هم درکړې وي نو خود به دې راکولې سره پلار مال دی نو موږ نه دی وړې وي خو دا سلور کاله چې دی وخوړلې د دې ګټه به څوک راکړي تا ته وایي چې بچا موږ د سره اګریمنټ کړو چې هر کال به 10 لک روپۍ انټرست راکې سود به راکې نو د یو کال 10 لکه پیسې د 100 کاله خوړلې دا وي سلور کاله موږ دا پیسې دا وخوړلې ځکه چې موږ چې کوم پروجیکټ کې لګولې وي 3 کاله خو پروجیکټ پوره شو په سلورم کال موږ ته پیسې راتلل شروع شول نو 3 کروڑه ته واپس راوړلې ویلا خو هغه چې سلور کاله د سره وي نو سلور کالو په حساب سره 30 لک روپۍ زمونږ انټرست هم ساجيږي مطلب 3 کروڑه باغ خپل راکې 10 لک په انټرست هم راکې مطلب 3.4 کروڑ به واپس راکې نو دا 30 لکه زمونږ یو قسم له خرچه وشو کنه ځکه چې هغه ستیم ته 3 کروڑه وي او واپس هم 3 کروڑه او 30 لکه ورکړي دا 30 لکه چې کومه خرچه وشو لکنه دا 40 لک چې زمونږ کم کاست رااله کومه خرچه وشو دا صرف او صرف دې د وجه وشو لکنه چې موږ دا پیسې راغستې مطلب فاینانسینګ هم کړو نو مطلب په لون چې کومه پیسې راخلي او دا غي په بدل کې چې تاسو کومه خرچه کیږي مطلب سود ورکې مطلب انټرست ورکې دې ته فاینانس کاست وایي پوهه بشوي بچي دین آسان بنور سوي خدایم پویا کنه خدایم پویا کا بچي کنه پویږي تاسو ډېر تیز یې مړه په هر څه پویږي آی نو دینه پس بچي ریسرچ کاست باندې خبره کوو ریسرچ څه ته وایي ګوره موږ دلته لیکل چې انالیسس ډن بیفور میکینګ ا پروډکټ
یو پروډکټ جوړولو نه مخکې چې کوم سټډیز کوو کوم انالیسس کوو چې دا پروډکټ به څنګه سازو په څه طریقه به سازو کم کریکټرز به پدې کې اچو څه کوالټي به وي څه کارونه به کېږي په دې پروډکټ باندې نو دا ډیولپمنټ چې موږ د دې کوو د دې لپاره چې کوم سټډي شروع ده کوم انالیسس چې کوو دې ته ریسرچ وایي نو په دې سره څه پیسې لګي په دې سره څه خرچه کېږي چې ته ریسرچ کوې نو خرچه کې څه راځي ګوره ریسرچ ډن فور ډیولپمنټ اف پروډکټ په دې چې کومه خرچه راځي کومه خرچه اوس دا په کوم لیب کې چې موږ دا ریسرچ کوو په هغه چې کومه خرچه ده دا هم د ریسرچ کاسټ حصه راولي دا لیب باندې خرچه زموږ نه راځي خو ریسرچ هم کوو کنه ښه کوم ټیکنیشن یا کوم ساينټیسټ یا کوم سکلډ لیبر چې کوم موږ راوستل سکلډ امپلوي چې موږ راوستل ریسرچ کولو لپاره نو هغه له سیلري خو ورکې کنه دا خرچه چې پتا راځي سر پر راځي خو ریسرچ لکه وزګه دا خرچه راځي پتا باندې کنه نو دا خرچه چې څومره دا به هم د ریسرچ کاست هيڅ راځي ریسرچ کاست اوس بچي ریسرچ دوه قسمه کېدي شي یو د پروډکټ نه مخکې کېږي پروډکټ جوړېدو نه مخکې د دې لپاره چې دا پروډکټ به څنګه سازو په دې پروډکټ کې به څه وي دا پروډکټ به څه کارونه کوي څه فائدہ به ورکوي خلکو ته د پروډکټ به څنګه ډیولپ کوو په هغه باندې کوم ریسرچ کېږي نو هغه خرچه خو په ریسرچ کاست کې لګیږي خو یو د پروډکټ جوړول نه پس یو ریسرچ کېږي هغه د لپاره کېږي چې دا پروډکټ به اوس خرڅو چرته په کم مارکیټ کې کم ځای کې کم سټي کې کم ملک کې به خرڅو چرته زموږ د پروډکټ ډیمانډ ډیر زیات دی بچي خپل سپلای به ایگزیکټ د ډیمانډ مطابق کې د ډیمانډ نه سیوا سپلای دي شروع کړله نو به قدر بشي اکثر سټوډنټان زینم کنه ډیر زیات غوسه نه کی بچي سره اکاونټینګ نه زده کول ډیر څه ګوره اصل زده کړه دی ته و چې ته سبق یو واخلي او زده کړه ته ډېره شی وکړي نو دې خبره نه دا هم دغه سبق واخلي غوسې مه کوئ بې ځای غوسې مه کوئ چې کله ضرورت وي که نه په هغه ځای کې غوسه کوئ بیا درته وایم بچي د ډیمانډ مطابق سپلای ورکوئ که بغیر ډیمانډ سپلای تاسو شروع کړئ نو ستاسو پروډکټ به بې قدره شي اسمان کې کلوز بلو شروع دی اسمان هم بې سکونه دی نن ښه بچي نو یو پروډکټ نه مخکې موږ ریسرچ وکړو هغه د ریسرچ کوست سره یو پروډکټ نه پس ریسرچ کېږي دې لپاره کېږي چې دا پروډکټ به خرڅوم چېرته د دې لپاره به کوم مارکیټ زه خوښوم کوم سټي کې به خرڅوم کوم ملک کې به خرڅوم چېرته زما د پروډکټ ډیمانډ زیات دی نو د دې لپاره چې موږ کوم ریسرچ کوو دا د څه لپاره شروع دی چې چېرته به خرڅو نو ته ماته ووایه چې دا به موږ په سیلینګ کاسټ کې اچوو ډسټریبیوشن کاسټ کې اچوو پروډکشن کې به اچوو یا په څه کې به اچوو شاباش سوچ پې وکړئ آسان دی بچي اوس مې ته په خبرو کې جواب درم کو ګوره بچي ته موږ لیکلي که نه مارکیټ سټډي کول لپاره ټو سیل اور پروډکټ خپل پروډکټس خرڅولو لپاره به موږ دا ریسرچ کوو کنه چې چېرته خرڅول وي نو د پروډکټ جوړولو نه پس چې دا کوم ریسرچ کېږي که نه دا به د سیلینګ کاسټ حصه وي اوس ځینې سټوډنټان تپوس کوي او کول هم پکار دی او دا تپوس جوړېږي چې سر جي موږ چې کوم وخت پروډکټ سازو هغه کې موږ ته پته نه چې کوم پروډکټ سازو چاته به خرڅو پروډکټ جوړولو نه پس خو څوک ریسرچ نه کوي لازم خو نه چې هڅه درست ریسرچ وکړي چې پروډکټ جوړولو نه مخکې کوم د ریسرچ وکړو بیا نو ټیک شوله پروډکټ جوړولو نه مخکې ریسرچ وکړه خو کې خو د دې لپاره کنه چې سازم کو نو خرڅو به بیا چرته نو هغه ریسرچ کوتره پروډکټ جوړولو نه مخکې هم کې خو د دې لپاره کې کنه چې خرڅو به چرته مطلب د دې سیلز به چرته کېږي سیلینګ پروسس لپاره دا ریسرچ کې کنه نو د دې خرچه په سیلینګ کاسټ کې ځي بیا درته بچي که ته دا ریسرچ کوې چې پروډکټ به ډیولپ کوو څنګه په دا به جوړو څنګه په دې کې به څه کرکټرز دي د دې به څه کوالټیز دي به څه فایدې نو دا د ریسرچ کاسټ حصه جوړېږي خو که ته دا ریسرچ کوې چې دا پروډکټ به چېرته خرڅو د دې لپاره به کم سیلز دپاره به کم مارکیټ کم ځای کم ملک کم سټي خوښو نو دا د سیلینګ کاسټ حصه ده بچي دې نه پس یو دی سټوریج کاسټ مطلب دا خپل مټیریل سٹور کول خو دي کنه په یو سٹور کې به ساتي کنه غورځول خو نه شي نو ګوره بچي سٹورز دوه قسمه کېدي شي یو سٹورز وی د را مټیریل لپاره او یو سٹور موږ ساتلی د فینیش ګوډز لپاره مطلب جوړ شوي چیزونو لپاره اگزامپل درکوم ګوره بچي ټینشن مناخلې په یو شیز مو پویا کوم موږ وختي اگزامپل ویو چې لږ سپوز موږ پروډکشن کپی او موږ شرټونه سازو کمیسونه سازو نو چې دا شرټس موږ سازو لکه لږ سپوز اوس موږ خپل سوچ بچار بجټ یو څه بل سهار سم وکړل کنه
موږ ته پته ولګېده چې په دې پیریډ کې به 1000 شرټ سازو. نو 1000 شرټ دپاره خو پهله 1000 شرټونو کپړه پکار دی که نه. نو دا کپړه چې کومه راغله دا را مټیریل ده که نه خام مال دی که نه په دې خو لا اوسه پورې پروسس نه شوی که نه پروډکټ ته خو هم کنورټ کړی نه دا پروډکټ زموږ څه دی شرټ زموږ پروډکټ دی خو د هغې دپاره پهله دا را مټیریل راوړو که نه کپړه راوړو که نه ټول شرټونو دپاره. نو کپړه چې راوړې سټور کې وی که نه نو یو سټور موږ ساتلی هغې کې موږ را مټیریل ږدو مطلب خام مال ږدو. بیا چې کله دی مټیریل نه پروډکټ ساشي مطلب فینش ګوډز ته ساشي مطلب شرټس ته ساشي نو هغه جوړ شوی پروډکټ چې کوم دی هغه موږ فینش ګوډز والا سټورز کې ږدو. مطلب موږ سره دوه قسمه انوینټري پرته وي دوه قسمه سټورز دي موږ سره یو د را مټیریل لپاره یو د فینش ګوډز لپاره. اوس کو د را مټیریل چې کوم سټور دی که نه د هغه سټور رینټ ته ورکې بجلی بل ورکې چوکیدار پیسې ورکې انشورنس ورکې یا د مینیجر پیسې ورکې یا د هغې د ریپیر یا د مینټیننس صفایي سوترایي یا ټیک ټاک کولو باندې څه مسله وسایل پکې راغلي هغې ریپیر کول باندې ستاسو خرچه کېږي. نو دا ټوله خرچه به چېرته ځي ګوره بچې را مټیریل موږ د څه لپاره اخلو پروډکشن کول لپاره را مټیریل اخلو که نه. نو کو د را مټیریل د سټور خرچې وي هغه به موږ پروډکشن په خرچه کې اچوو دې ته به پروډکشن کاسټ حصه به دا جوړېږي. بیا درته وایم بچې کو د را مټیریل سټور وي نو د هغه سټور چې څومره خرچې دي دا ټولې خرچې به پروډکشن په کاسټ کې راځي. ولې را مټیریل ته دې لپاره ځان څه سټور کې چې په دې باندې زه پروډکشن وکړم. اوس بچې که چېرته دا سټور د فینش ګوډز وي مطلب جوړ شوي شیزونه دي او د هغې سټور ته رینټ ورکې یا بجلی بل ورکې یا چوکیدار سیلري یا انشورنس باندې څه پیسه ستا لګي یا مینیجر څه تنخواه ته ورکې یا هغې کې څه ریپیر والا کار کې څه مینټیننس مطلب صفایي سوترایي کې نو کو دا د فینش ګوډز والا سټور خرچې دي که نه نو فینش ګوډز دپاره تا سټور ولې بیل ساتلی پویا کوم بچې ګوره دې لپاره چې سبا زموږ څه اډر راشي که نه نو موږ پکې ګرځو راګرځو نه په سټور کې چې سبا نو که دې کې فینش ګوډز چېرته پراته دي او را مټیریل چېرته پراته دي. را مټیریل شته دی که نشته فینش ګوډ شته دی که نشته خو فینش ګوډز دي نو کم دي او چېرته پراته دي مسله ده خو نه دا مینجمنټ خو نه شو که نه بچې مینجمنټ خو دې ته و چې ته خپل ریسورسز په داسې طریقه باندې سټور کې چې تا دپاره اسانتیا وي چې ته وایې چې زما را مټیریل پکار دی چې ډایرکټ د را مټیریل سټور ته ځي که ته وایې چې زما فینش ګوډز پکار دی چې ډایرکټ د فینش ګوډ سټور ته ځي. و چې یو اډر راشي لټ سپوز د یو شرټ دپاره اډر رالی نو ته فینش ګوډز ډپارټمنټ ته ځې که نه فینش ګوډ سټور ته به ځې که نه دلته چې ته لاړ شي یو خو به ته دا ګورې چې هغه شرټس جوړ شوي دي او که نه دي اول خو به تا ته ډایرکټ دا پته ولګي بل چې جوړ شوي نو ته بیا ګور چې کم شرټونه جوړ شوي او زموږ کم کسټمر چې دی هغه راغوښتی کم یو آرټیکل دی نو ته یې په اسانۍ سره واخلې او وبهلېږي نو ستا ډسټریبیوشن اسان شو که نه اسانۍ سره ته د ډسټریبیوشن د پروسیسز چې کوم ستا کېږي دا په اسانۍ سره ته پرفارم کړې که نه نو بچې دا سټورز چې کوم دي فینش ګوډز والا سټور دا موږ سره لپاره مینټین ساتلي چې زموږ د ډسټریبیوشن پروسس اسان شي. نو د فینش ګوډز ریلیټډ چې د فینش ګوډز والا چې کوم سټور دی د هغې چې څومره خرچي هغه به ډسټریبیوشن کاسټ حصه جوړېږي. بیا درته وایم بچې را مټیریل دې لپاره ساتو چې په هغې باندې موږ پروډکشن وکړو نو د را مټیریل سټورز والا چې څومره خرچې دي هغه به د پروډکشن کاسټ حصه جوړېږي. فینش ګوډ سټور موږ دې لپاره ساتو چې موږ ډسټریبیوشن پروسس اسان شي نو ډسټریبیوشن پروسس اسان کول لپاره د فینش ګوډ سټور دی نو مطلب چې د فینش ګوډ والا چې کوم سټور دی هغې چې څومره خرچي دا به ډسټریبیوشن کاسټ حصه جوړېږي. بچې دې نه پس بچې موږ دا وایو که نه چې دا کاسټ کلاسیفیکیشن موږ ویو نو څه فایدې شته دی که نه دې څه خاصیت شته دی که نه څه خوبیانې شته دی که نه دا موږ څه لپاره ویو لاجیک یې څه و دې موږ ته څه فایده شته دی که نه بچې ټولې کې پهله ګوره دې فایده دا ده که نه چې for setting appropriate selling prices صحیح selling price set کولو لپاره cost classification ډیر ضروري دی. وجه ګوره بچې دا پروډکټ زما ساس شو دی یو مارکر او زما مینیجر ماته و چې سر جي زموږ پروډکټ ساس شو وایه پرې څومره پروفیټ واچوم زه ورته وایم چې بس یو مارکر باندې 1.5 روپۍ پروفیټ واچوه هغه ماته چې نیغ ګوري چې خدای دې سپي غر که استاد جي دا ته څه کې دماغ دې کار کوي که نه دې کوپړې کې بوس دی که دماغ دا دي څه انسان یې روغ یې ته تا کومې قیسې کوې ته نو زه سوچ کوم چې یار زه خو د مالک یم زه نوکر خو نه یم دې ماته دا داسې دا ردې بدې څنګه وي دا کنځلې څه لکه یې روغ یې هغه ماته استاد جي چې کنځلې ته ونه کوم ردې بدې ته ونه نو څه راته ووایه مارکر ما په 8 روپۍ ساس کړی ته چې 1.5 روپۍ پې پروفیټ واچوه نو کوم شي چې په مارکیټ کې په 10 روپۍ خرڅېږي ته په 8 خرڅوې نو څوک به اخلي ته روغ یې نو ما سوچ وکړو چې یاره لږ خبره خو ټیک ده نو مطلب چې موږ ته کاسټ نه معلوم څو پورې که نه موږ اسان صحیح او اپروپریټ پروفیټ نشو اچولی نو چې ته کاسټ سره صحیح پروفیټ نشي اچولی ته به سیلینګ پرایس څنګه معلوم کړې
خو کو چا کاست کلاسیفیکیشن ټیک طریقې سره کړي په کاست کلاسیفیکیشن پوهیږي نو هغه پهله تاسو کې چې ټیک شو سیلینګ پرایس خو ورته وایم خو پهله ماته وایي کاست څومره دی نو هغه به موږ ته چې پروډکټ A B C موږ ساس کړي په پروډکټ A موږ 10 روپۍ لګولې دي جوړول باندې په پروډکټ B 12 لګولې دي او په پروډکټ C باندې 8 روپۍ لګولې دي نو زه به ورته وایم چې د دې خرچې په حساب سره په دې باندې 3 روپۍ پروفیټ واچوه په دې باندې 3 روپۍ پروفیټ واچوه او په دې 2 روپۍ پروفیټ واچوه نو د پروډکټ A سیلینګ پرایس 100 روپۍ شو 14 روپۍ د پروډکټ B سیلینګ پرایس 15 روپۍ شو پروډکټ C سیلینګ پرایس 10 روپۍ شو نو موږ اپروپریټ کاست مطابق اپروپریټ پروفیټس لګول او د هغه مطابق اپروپریټ سیلینګ پرایسز موږ راوېستل او چې کوم سیلینګ پرایس د دې درونه پروډکټ وروته بالکل مارکیټ ریکوایرمنت مطابق دی کو نه ایگزیکټ اقصی دی کنه چې مارکیټ کې دی کاست پکارو سټانډرډ دی کو نه دا موږ اسانتیا سره او په دومره ښه طریقې سره دومره ډیټیل طریقې سره څنګه وکړل کاست کلاسیفیکیشن په مدد سره د دې پس بچي دویم د دې فائدہ دا ده چې بجټ جوړولو یا پلانینګ کولو لپاره کاست کلاسیفیکیشن ډیر ضروري دی وجه ګوره بچي چې تا ته پته نه چې کاست کلاسیفیکیشن څنګه کیږي ته به دا څنګه معلومه چې د یو پروډکټ سازوم لر سپوز د دې ما 1000 یونټ سازول دي نو په دې په مټیریل څومره خرچ راځي په لیبر څومره خرچ راځي او ایکسپنسز په څومره راځي خو کو ته پته ته کاست کلاسیفیکیشن کولای شي نو ګوره بچي ته په لوګو چې مټیریل په یو یونټ باندې څومره لګي لر سپوز په یو یونټ باندې 2 کېجی مټیریل لګي او 1 کېجی مټیریل چې کم دی کنه هغه په $2 باندې تاسو ملاويږي نو د 1000 یونټ ته سازه 1000 سے ملټیپلای کړه ته پته وي چې او زما 2000 کېجی 2000 کیلو مټیریل پکار دی او یو کیلو مټیریل په 2 روپۍ دی نو 2000 ته 200 ملټیپلای کا مطلب د 4000 روپو په زما په دې پیریډ کې مټیریل لګي نو د مټیریل کاست ما را معلوم کو بیا لیبر موږ سوچ کوو چې لیبر موږ نه د یوې غنټې $1 اخلي او یو یونټ په یو غنټه کې سازيږي مطلب د 1000 یونټ لپاره 1000 یونټ لپاره چې په $1 سره ملټیپلای کوم نو مطلب 1000 روپۍ به زمونږ د لیبر راځي یعنی مزدور راځي د لیبر خرچه به څومره راځي په یونټ هغه موږ را معلومه کړلې بیا موږ سوچ کوو چې د بجلی عموما موږ $600 بل ورکو او د فیکټری چې موږ کوم رینټ دی 1400 هغه دی چې دا دوه راجمه کې 2000 دا شولي نو مطلب زمونږ د 2000 ایکسپنسز دي نو کاست کلاسیفیکیشن راتلو ځکه په ډیټیل او دومره ښه طریقې سره دا سره معلوم کړل کنه نو ګوره جادو شو جادو ګوره دا 4000 مټیریل 1000 روپو لیبر کاست او 2000 ایکسپنسز نو موږ ته پته ولګي چې په دې پیریډ کې به ټوټل زما د 1000 روپو خرچه کیږي نو بجټ تیار شو کنه اوس ما ته مخکې پته ولګي چې په دې پیریډ کې به زما 1000 روپۍ لګي نو زه به د اوس نه د 2000 بندوبست کول شروع کوم کنه چې سبا ماته پروډکشن په دوران کې څه مسله نه راپېښي اسانتیا راته جوړه شوله کنه نو دا موږ هر څه څنګه وکړه کاست کلاسیفیکیشن راته چې کاست کلاسیفیکیشن موږ نشو کولای بچي نو موږ په پروډکشن سو کو دا غیر لپاره به بجټ څه ساس کو دا غیر لپاره خرچې څنګه معلومې کو نو کاست کلاسیفیکیشن د بجټ جوړول لپاره یا پلانینګ کول لپاره ډیر ضروری او ډیر کروشل فیکٹر دی بچي دینه پس بل یو فائدہ ده چې فار کمپیرینګ اینڈ کنټرولینګ پرپسز ګوره بچي ما تاسو ته مخکې ویلو کنه چې مینجمنت والو څه کار دی دوی په پلانینګ کوي ریسرچ مطابق دوی سره مختلف الټرنیټیوز مختلف آپشنز راشي باقي کې بیا دوی یو نیم آپشن سلیکټ کوي یعنی خپل ډیسیژن اخلي خپل فیصله کوي ډیسیژن میکینګ کوي نو هغه ډیسیژن میکینګ خپل پلانینګ مطابق کوي کنه او چې کوم ډیسیژن میکینګ کو اخر کې بیا موږ ګورو چې دا ریزلټ زمونږ د بجټ مطابق رااله قرانه له کو بجټ مطابق راغلی خو ټیک ده کو بجټ مطابق نه راغلی نو موږ ګورو چې خراب ریزلټ راغلی کو نه دا غینه خر ریزلټ راغلی اګه مطابق موږ کنټرول راولو خو چې موږ کمپیرینګ نشو کولای بجټ او اکچوال به سم کمپیر کې هغه نشو کولای نو موږ کنټرول سره راولو نو ګوره بچي کوم کاست کلاسیفیکیشن موږ لرازي او موږ ته پته چې زمونږ بجټ مطابق 10000 خرچه لګیدل پکار وا او اکچوال کې په اصل کې 11000 خرچه لګیدل دا نو زمونږ په دې کې ډیفرنس یعنی بدلون څومره رااله 1000 روپۍ پکې بدلاو رااله کنه بجټ هم د 10000 روپو ساس کړو اکچوال کې 11000 خرچه وشوله نو 1000 روپۍ سیوا لګیدلی کنه دا ډیفرنس چې کوم د 1000 روپو راغله دی 1000 روپو ډیفرنس راغله دا پوزټیو یا نیگیټیو موږ ته معلوم شو کنه چې کوم یو ډیفرنس دی موږ ته پته وایي چې دا نیگیټیو ډیفرنس دی مطلب نقصان شوی دی 10000 لګیدل پکار وي او 11000 لګول کی نو دا نقصان موږ ته څنګه پته ولګی دا خو موږ بجټ او اکچوال کمپیر کو خو چې موږ بجټ جوړولای نه شوي
نو موږ به اکچوال ریزلټ سم معلوم کړی وي او بیا به دواړه کمپیر کولی څنګه خو کاسټ کلاسیفیکیشن راځي ځکه موږ بجټ جوړولی هم شو اکچوال ریزلټ هم را معلومولی شو او بیا دواړه یو بل سره کمپیر کولی هم شو او چې کمپیر یې کړو نو موږ ته پته ولګي چې دا 1000 روپۍ پکې بدلون راغلی ډیفرنس راغلی او نیګیټیو ریزلټ دی مطلب نقصان شوی دی ګور بچي یو بل اگزامپل وایو لیټ سپوز موږ سوچ کړو چې زموږ خرچه به 10,000 لګي او اصل کې 9,000 ولګېده بجټ هم د 10,000 ساز کړو اکچوال کې 9,000 اوس هم د 1000 روپو ډیفرنس دی په دوانو کې خو دې ځله دا ډیفرنس پوزیټیو ډیفرنس دی مطلب فایده شوی ده موږ سوچ کړو چې 10,000 خرچه ولګي اصل کې 9,000 خرچه ولګېدله نو 1000 روپۍ بچت وکړو موږ نو دې ځله چې اوس کم کنټرول موږ راولو هغه به د بچت مطابق راولو موږ ویلو که نه چې کو ریزلټ خراب ریزلټ راشي بیډ ریزلټ راشي نو په هغې به کنټرول راولو ګورو به چې ډیسیژن کې څه مسله وه کو په پلانینګ کې څه مسله وه هغه به ټیک کوو چې بل ځل ریکارډ سم راشي خو کو چېرته دا ډیفرنس ښه ډیفرنس رالی مطلب ایکسټرا پیسې موږ ته بچت شو نقصان نه شو نو کو ریزلټس زمونږه ګډ ریزلټس رااله بیا به هغه موږ سټینډرډ جوړو مطلب کوشش وکړو ګورو به چې زمونږ د پلانینګ د وجې دا پروفیټ موږ ته میلاو شو که نه د ډیسیژن میکینګ د وجې دا پروفیټ میلاو شو نو چې د کوم کار د وجې موږ ته پروفیټ میلاوي که نه هغه به موږ سټینډرډ کړو مطلب هره پیره به هم په دغه طریقې سره خپل فنکشنز کوو په دغه طریقې سره پلانینګ کوو په دغه طریقې سره خپل ډیسیژنز اخلو چې هره پیره دغسې موږ ته پروفیټس میلاویږي نو په دوه طریقو سره ته کنټرول راوستی شي که نه خو کنټرول به هله راولی شي ته بجټ او اکچوال یو بل سره کمپیر کولی شي نو دا هم د دې یوه فایده ده د دې نه پس بچي څلورمه فایده د دې دا ده فار ډیسیژن میکینګ ډیسیژن صحیح ډیسیژن اخیستلو اوس تا پلانینګ خو وکړو بجټ دې هم ساز کو اوس د هغې نه پس تا ته پلانینګ کې څلور پنځه آپشن یې مخته کېښودلی شو چې لټ سپوز ته پروډکټ وایم سازولی شي او ایکس هم سازولی شي نو دې دواړو کې کم یو ساز کم دا ډیسیژن تاخلي ګوره موږ لیکلي که نه چې سلیکشن امنګ ډفرنټ الټرنیټیوز په مختلف پروډکټس کې چې یو پروډکټ چوز کول دي چې بھائی دا یو پروډکټ به زه جوړول شروع کوم خو کم یو شروع کوم نو چې کاسټ کلاسیفیکیشن نه ورځي که نه چاله هغه به څنګه ډیسیژن کوي پهله ته د هغې اګزامپل در کوم هغه به وګوري وایي تاسو ما ته ووایئ چې زموږ پروډکټ ایکس سیوا خرڅېږي که وای سیوا خرڅېږي نو هغه ته ووایي چې 13 ځله پروډکټ ایکس د 12,000 روپو خرڅ شوی او پروډکټ وای چې کم دی که نه هغه د 19,000 روپو خرڅ شوی نو هغه به وایي ها بس کار شو پروډکټ وای د 19,000 روپو خرڅېږي نو بس قصه ختمه دغه پروډکټ وای به سازو پروډکټ وای جوړول شروع شو پنځه شپږ میاشتې پروډکشن وشو دغه چې څومره سیلز کېږي نقصان چې څومره سیلز کېږي نقصان چې څومره سیلز کېږي نقصان اوس کمپنۍ سی او رالی او هغه وویل چې ما ریکارډ راوړی یا دا څه لوبه ده دا پنځه شپږ میاشتې وشولې او کمپنۍ په نقصان کې ده او نقصان کې ده او نقصان کې دا څه بکواس دی منیجر جناب یې وغوښتل هغه ته وویل چې باچا وایه څه کیسې دي کړي دي څه لوبې دي کړي دي حل وایه هغه ورته چې سر جي ما خو ښه صحیح ډیسیژن اخیستو تاسو په خپله وګورئ پروډکټ ایکس د 12,000 خرڅېږي او پروډکټ وای د 19,000 خرڅېږي او ما پروډکټ وای سلیکټ کړی دی موږ صرف پروډکټ وای سازو نو منیجر خو د عقل نه خلاص و کوپړۍ نه خلاص و خو سی یو سوچ کوي چې ټیک شوله بادشاه تا سیلز ته خو کتلي چې دا د 12,000 خرڅېږي هغه د 19,000 خرڅ کړي خو ما له ریکارډ راوړه ما ته ووایه چې په دې خرچه څومره لګېدله کاسټ پې څومره لګېدو نو چې هغې تپوس موږ وکړو موږ ته پته ولګېده چې په پروډکټ ایکس په جوړولو باندې 8,000 روپۍ لګېدې او د پروډکټ وای په جوړولو باندې 21,000 روپۍ لګېدې 21,000 روپۍ لګېدلې نو پروډکټ ایکس د 12,000 روپو خرڅېږي خو په 8,000 هم ساز کړی نو مطلب 4,000 فایده راکوي که نه پروفیټ راکوي که نه پروډکټ وای چې کوم دی د 19,000 خرڅېږي ټیک شوله 100 روپو خرڅېږي خو جوړېږي هم په 100 روپو جوړ کړی دی په 21,000 دی خرڅې په 19,000 خو نقصان کې روانې که نه ته 2,000 نقصان کې ته هره پیره لاس کې روانې ته نو چې یو صحیح اکاونټنټ وي کاسټ کلاسیفیکیشن ورځي نو هغه به صرف سیلز ته نه ګوري چې زما د 100 روپو سیلز کېږي هغه به ټیک شوله 2 روپو سیلز خو کېږي خو ما ته دا ووایه چې دې په جوړولو خرچه څومره دي هغه خو هم راته ووایه که نه نو سیلز او خرچه دواړه به یو بل سره کمپیر کړي او وبه ګوري چې دې پروډکټ د لاسه ماته پروفیټ میلاویږي که لاس میلاویږي او د هغې مطابق به خپل ډیسیژنز اخلي نو کاسټ کلاسیفیکیشن بیا ضروري شو که نه ډیسیژن میکینګ دپاره هم کاسټ کلاسیفیکیشن په کار راځي که نه اخیری فایده د دې موږ ویو بچي ریپورټینګ پرپسز دپاره ریپورټینګ دپاره هم کاسټ کلاسیفیکیشن ډېر زیات ضروري دی څنګه بچي ګوره هغه موږ څه وویل که نه چې هغه سی او رالی او هغه ریپورټس وغوښته چې تېرو اتو میاشتو ریپورټس راوړئ او ما ته وویل چې دا څه قصه شروع ده ولې نقصان دی نو چې هغه ریپورټس موږ راوړل لیټ سپوز چې کله د سی او تپوس وکړو که نه چې باچا ما ته وویل چې دا خرچه څومره لګېدلې ده په څه څه لګېدلې ده
نو هغه منیجر سور وتښتېدو چې غلی شانته کېناستو بیخي زیړ شو چې لکه اوس ورته څه ووایم دا ډېر څه تپوس کوي زه خو بېږم نه دا لوبه سره ما خو هېڅ ریکارډینګ نه دی کړی چې مټیریل څومره و لیبر څومره و ایکسپنسز څومره زه خو په دې شیزونو سره پوهېږم نه ډېر تپوس دسه کوي نو هغه وایي چې سرجي نو دا خو راته پته نشته دا خو بس دومره پوهېږم چې په یو پروډکټ باندې 10,000 خرچه راتله او پر بل باندې 15 راتله او پر دریم پروډکټ باندې 20 راتله نو هغه به ورته خدای دې پوهه کا خدای دې سپیغر کا هغه ماته هم پته ده چې دومره خرچه پیدا خو ماته دا ووایه چې ډیټیل ریپورټ راله راکا چې په مټیریل څومره خرچه وه په لیبر څومره خرچه وه په ایکسپنسز څومره خرچه لګېده د پروډکشن ریلیټډ انډایرکټ خرچې څومره وي او د پروډکشن ریلیټډ نان پروډکشن ریلیټډ انډایرکټ خرچې څومره وي نو که چېرته دله کاسټ کلاسیفیکیشن ورته که نه نو انتهایي په اسانه سره یې وډوکیشن کاسټ کارډ ساس کړی وی څنګه به ویلی وی چې ډایرکټ مټیریل دومره روپو ډایرکټ لیبر د دومره روپو ډایرکټ ایکسپنسز پې دومره لګېدلي وو دې ټولو ته موږ پرایم کاسټ وایو دې نه علاوه کو ویریبل دی او کو فکس دی د پروډکشن والا اوور هیډز هغه پې دومره لګېدلي وو ورسره د پروډکشن ډایرکټ خرچه شوله دا د پروډکشن والا انډایرکټ خرچه شوله نو مطلب پروډکشن کاسټ خو دومره لګېدلی وو دې نه علاوه د نان پروډکشن والا ویریبل او فکس چې کوم دي اوور هیډز یعنی انډایرکټ خرچې هغه به کې دومره لګېدلی وو او دا ټول چې را پلس کړي نو دې نه زموږ راشي ټوټل کاسټ نو که دا چې ته په کاسټ کلاسیفیکیشن پوهېدې نو ښه په اسانه سره دا وړوکی شان ته کاسټ کارډ جوړولی شو او ښه ډیټیل ریپورټ یې سازولی شو خو چې هغه عاجز له کاسټ کلاسیفیکیشن ورځي نو دی به ریپورټ څه ساز کړي دی به ریکارډینګ څه وکړي دی به ډاکومنټ څه ساز کړي او چې مینجمنټ والا ډاکومنټس نشي سازولی ریکارډز نشي سازولی ریپورټس نشي سازولی نو که هفته پس 2 هفتې پس میاشت پس یا کال پس ستا د زاړه ریکارډز په کار شو نو کوم ریکارډز به راخلي تا خو ریکارډ جوړول تاله نه درځي نو ته کوم ریکارډز ګورې کومه ډیټا ګورې د کومې ډیټا مطابق به ته خپل راتلونکي ډیسیژنز اخلي نو کاسټ کلاسیفیکیشن بیا ضروري شو که نه بچئ دې نه نور اسان نه ښودلی کېږي بچئ که اوس هم پرې پوه نه شوې نو خدای هم پوه کا امید لرم ټول به پرې پوه شوي ګپ لګوم بچې موږ نن کلاس کې دا خبره وکړله چې بای فنکشن چې کم زمونږ خرچې لګي او په پروډکشن باندې زمونږ خرچه لګېدلی شي بل په نان پروډکشن باندې خرچه لګېدلی شي نو په پروډکشن باندې څه خرچې راتلی شي هغه ډسکس کړئ مټیریل لیبر او ایکسپنسز کوم چې سب سیکټرز د پروډکشن بیا په نان پروډکشن کې موږ د سیلینګ کاسټ راتلی شي ډسټریبیوشن راتلی شي پروموشن راتلی شي په سټوریج کاسټ راتلی شي مختلف خرچې موږ د پیکینګ خرچې چې کوم هغه موږ ډسکس کړل پروموشن خرچې ډسکس مختلف خرچې موږ ایڈمنسټریشن کاسټ موږ پکې ډسکس کوو چې دا د نان پروډکشن والا مطلب د دې شیزونو د پروډکشن څخه څه کار نشته که نه خو مجبور یو پروډکټ او بهر مارکیټ ته سیلز دپاره دکان ته کسټمرز پورې رسولو لپاره څه نه څه خرچه خو په دې شیزونو هم راځي که نه نو دې ته نان پروډکشن خرچه وایي پروډکشن په پروسس کې نه راځي خو په پروډکټ خو لګي که نه څه نه څه طریقې سره کو په ډایرکټ او کو په انډایرکټ طریقې سره نو دا یو څو اگزامپل موږ وویل چې په پروډکشن کاسټ کې به کومه خرچه موږ حسابو او په نان پروډکشن کې به کومه خرچه حسابو بیا د هغې نه پس موږ څه نه څه فایدې وویلې چې کاسټ کلاسیفیکیشن ولې ضروري دی اول ښه سیلینګ پرایس اپروپریټ سیلینګ پرایس ټیک سیلینګ پرایس چې سیټ کې کاسټ کلاسیفیکیشن دی بجټ او ایکچوال به ول څنګه کمپیر کې بجټ به سازې څنګه ډیسیژن به بیا پاغې په منځ کې څنګه اخلي او اخر کې به هغه ډیټیل ریپورټینګ څنګه کې دا ټول هر څه په کاسټ کلاسیفیکیشن باندې کېږي چې کاسټ په صحیح طریقې سره نشي کلاسیفای کولی نو ته دا ریپورټینګ هم نشي کولی بچې نو دا ډېر یو ضروري فیکټر دی کاسټ کلاسیفیکیشن د بزنس شروعات د کاسټ کلاسیفیکیشن کېږي ځکه چې په بزنس کې پهله خرچه کې پیسې به لګې او چې خرچه تاسو نو کړې کو هغې کلاسیفیکیشن تاله نه درځي تا ته دا پته لګي چې زما خرچه څومره او په څه طریقې سره لګي نو د پروفیټس د ګټې ته څه امید کې چې ما ته به څه نه څه انکم راشي څه نه څه ریټرن به م راشي چې ته خپله کومه خرچه چې د هغه په صحیح طریقې سره نشي ریکارډ کولی نو بچې نن کلاس په دې کې اینډ کوو کاسټ کلاسیفیکیشن چپټر ختم شو انشاءالله بل ویډیو کې ملاویږو تر هغې پورې الله پامان